जिसनु मत आवे सो सतगुर माहि समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिसे अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरुमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। मलार महला पंजवा। कनहर बरस सगल जग छाया। ऐ कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे आनंद मंगल सुख पाया। रहा मिटे कलेश त्रिशन सब बूझी। पार ब्रह्म मन त्याया। साध संग जन्म मरण निवारे। बहुर नकत हूँ ताया। मन तन नाम निरंजन रातो। चरण कमल लिवलाया। अंगीकार कियो प्रभ अपने। नानक दास शरणाया। मन तन नाम निरंजन रातो। चरण कमल लिवलाया। अंगीकार कियो प्रभ अपने।
नानक दास शरण आया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो 1268 अंग ते दर्ज है, इस शब्द की विचार भाई जरनैल सिंह जी सिंहपुरा आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। संगत वालों, प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का धन्यवाद। गुरुद्वारा बाला साहब जो गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के पवित्र नाम तो हॉस्पिटल बन रहा है, इसकी सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। इस सेवा दे विच तन मन धन नाल हिस्सा पा के अपनी माया अपनी काया सफली करो। गरीब गुरसिख बच्चों की पढ़ाई वास्ते जोड़ा घर दे बाहर विशेष डेस्क काउंटर बने हैं, उत्थे आप जी सेवा दे सकते हो। आपां सारे रल मिल के यतन करिए ताकि साडी कौम एजुकेट हो सके। असीं बच्चों नूं पढ़ाइए, कौम की चढ़ती कला वास्ते। अज यहूदियों की बड़ी छोटी जी कौम है, पर पूरे संसार विच केवल नाम नहीं है, सगों उन्हां दा कंट्रोल भी है। सो आओ आपा सारे अकली साहिब सेवीए, अकली पाइए मान, अकली पढ़ के बुझिए, अकली कीचे दान दे धारनी बनिए। अगले समय वास्ते आप जी गुरबाणी विचार सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन ना सको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। तू सुल्तान कहा हो मियाँ, तेरी कवना बढ़ाई। जो तू देह सो कहा स्वामी, मैं मूर्ख कहण ना जाय। अगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बुलाया तेरा।
परम सत्कार ते सन्मानयोग चवर छत्र तखत दे मालक, जुगो जुग अटल सर्व सांझी वालता दे पैगंबर, दीन दुनी दे राखे मनुखता दे सांझे रहबर, गुरता गद्दी ते सुभाईमान, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी और बाला प्रीतम धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दी पावन पवित्र गोद दा निग मान रहे गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनों वडभागे हो, धनता दे योग हो जो हर रोज की तरह इस पावन पवित्र अस्थान दे उपर आप जी हाजरी भरदे हो, दर्शन दीदार करदे हो, गुरबाणी कीर्तन कथा द्वारा अपना जीवन सफल करने का यतन करदे हो। सो आओ अज जो सतगुरु पातशाह ने तरस किया है, धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने पावन पवित्र शब्द साडी झोली विच पाया है। गुरमत दी रोशनी अंदर इस पावन पवित्र शब्द नूं विचारन दा यतन करिए। नाम जल दे नाल भरिया होया, अपने नाम करके अपनी बख्शिश करके समुची कायनात उपर उस अकाल पुरख दा प्रभाव है। पर जिहड़ा उस नाम जल नूं चख लैंदा है, जिस उपर उस नाम जल दी वरखा दी एक बूंद भी पै जांदी है, ओदी जिंदगी विच आनंद बन जाता है, खेड़ा बन जाता है, बेगास बन जाता है, आत्मिक तौर ते सुख और शांति मिल जाती है। विचार तो पहला फतेह दी सांझ कोई भी रसना वांझी ना रहे। बहुत जी की फतेह। मनुखी जामा सत चित आनंद स्वरूप दा धारनी होर करके इनू पता है कि आनंद की हुंदा है। पर कई बार इंसान ने आनंद बाहरी तौर ते संसार दे विचों लभना चाहया, विआहां शादियां चों लभना चाहया, गीतां दे विचों लभना चाहया, गल्लां विचों लभना चाहया, निंदिया चुगली विचों लभना चाहया, पदार्थों विचों लभना चाहया, माया चों लभना चाहया, पर नहीं मिलिया। जे मिलिया भी तां बड़े थोड़े समय लई, जिन्ने छेती वो आनंद मिलिया उन्ना ही छेती चला भी गया। पर जिस आनंद की गल धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह कर रहे आ, जिस आनंद की बाणी साडे कोल धन गुरु अमरदास पातशाह ने बख्शिश की है, महाराज कहते वो आनंद आउंदा भी हौली हौली है, पर जदों आ जाए फिर रहिंदा भी बड़ी देर तक है। वो आनंद नाश होने वाला नहीं,
ਉਹ ਆਨੰਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਆਨੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿ, ਮਾਇਆ ਆਈ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਚਲੇ ਗਈ, ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਦਾਰਥ ਆਏ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਪਛਤਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਦਾ ਲਈ ਖੇੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਮੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਰਹਿਣਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਜਾਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਬੜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ। ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਜੰਜਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬੋਝ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਜੰਜਾਲ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਗ੍ਰਸਥੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣ ਸਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਹੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਝੋਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਿਲੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰੇਗੀ। ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੱਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਵੀ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਂ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਬੱਦਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਤਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਜਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ। ਉਹ ਚਿਮ ਚਿਮ ਕਰਕੇ ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਬਣ ਗਈ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਲ ਦੀ ਕਣੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਪਕੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੰਗ ਦੇਸੋਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਰੰਗ ਪੈਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਖੇਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਇਸ ਰੰਗ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ।
ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੂਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕਿਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਆ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਰੰਗ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਰੰਗ, ਇਸ ਨਾਮ ਜਲ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਖੇਰਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਪੈਂਦੇ ਗਏ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕਣੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਅਚਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਆ ਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 2-3 ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆਦ ਮਦ ਜੋ ਅੰਤ ਨਿਵਾਹੈ ਸੋ ਸਾਜਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਾਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੇ ਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੱਚਾ ਸਾਥੀ ਦਾ ਤੇਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਚੜਿਆਂ ਸਿਉ ਤੋੜ ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਬਕਿਆਂ, ਓਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਓਏ ਮੁਆ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ। ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਛੱਡ ਜਾਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਮੰਗਤ ਦੁੱਖ ਆਗੇ ਆਵੇ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਸੁੱਖ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਾਡਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਂਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਉਸ ਪਰਚੀ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਪਰਚੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਉਸ ਪਰਚੀ ਬਿਨਾਂ ਸਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਰਚੀ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਭੁੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਐਸਾ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਸੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਖਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਭਜਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਬੜਾ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ, ਕੱਲੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ,
जिन भुखा सब गवाइयां कर शांत सुख मन आए वसिया। सतगुरु पातशाह दी ऐसी रहमत हुई, ऐसी बख्शिश हुई, मेरे मन विच सदा लई सुख ते शांति वस गई। मेरी जिंदगी विच सदा लई आनंद बन गया, मेरी जिंदगी विच सदा लई खेड़ा आ गया, क्योंकि मैं गुरु दे दसे हुए मार्ग ते तुर पिया हां। मैं गुरु दे दसे हुए नक्शे कदमां ते चल पिया हां। सतगुरु पातशाह ने कहा, भाई जे सुख चाहिदा है, जे आनंद चाहिदा है, काम क्रोध लोभ मोह अभिमाना इन्हां सारियां विचों सुख नहीं मिलना। ते ना सुख पाईए इन्हां विचों सुख नहीं। हो सबना की रेणका, महाराज कहंदे सारियां दे चरनां दी धूड़ बन, सारियां दे चरनां दी रेन बन। एडी निमरता विच आ, जिवें पैरां थल्ले रहण वाली धूड़ पैरां थल्ले रह के निमरता प्रगट करदी है, एवें भाई निमरता विच रह के सेवा कर, सिमरन कर। किते सेवा ते सिमरन करके भी हंकारी ना हो जाए, विकारी ना हो जाए, इच्छावां विच ना रह जाए, फिर भी वो सुख नहीं मिलना। सुख तां ही मिलेगा जदों ये वासनावां ते काबू पा के परमेश्वर दे सिमरन नाल जुड़ जाएगा। अज आनंद सुख दी प्राप्ति लई इंसान बड़े हीले करदा है, बड़े यत्न करदा, करने भी चाहिए ने। पर तुसी गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा कदे आप दीदार दर्शन करियो, पाठ करके एक एक अखर नूं पढ़ियो, विचारियो। महाराज ने बहुती वार इंसान नाम तो बिना दुखी है, एदा जिक्र बहुत बार कीता है। धन करके दुखी होवे, पुत्र धियां करके दुखी होवे, संसार पदार्थां करके दुखी, एदा जिक्र बड़ा घट है, बड़ा टावा विरला कीता है। नहीं तो हर वारी यही जिक्र आउंदा, इंसान नाम तो टुट गया जिदे करके दुखी हो गया है। इंसान रब्बी याद तो टुट गया जिदे करके दी जिंदगी विच दुख आ गए ने। इंसान परमेश्वर दी सिमरती तो दूर चला गया। दी बख्शिश छाया दे अर्थ छां भी हुंदे ने। हुण जिवें कोई इंसान दरख्त कोले चार चीजां हुंदियां ने, पत्ते हुंदे ने, फल हुंदा है, फुल हुंदा ते छां हुंदी है। तीन चीजां उहदे कोले सच्चियां ने, पर एक चीज बड़ी झूठी है, वो छां है। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਖਾ ਲੈ, ਪੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਦੀਵ ਸੁੱਖ ਦੇਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਛਾਂ ਨੇ ਘੁੰਮ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਛਾਂ ਬਦਲ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਛਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ पदार्थां विचों, माया विचों, संसार विचों सुख दी तमन्ना रखदा है कि इन्ना करके मेरी जिंदगी में सुख बनया रहेगा, मारे कहंदे नहीं होना। सदीव काल लई सुख ईत ऊत नहीं, बिछड़े सो संगी गनिया निमख जाए। जेड़ा एक अल्प, ਉਹਨੂੰ ਅਲਪ ਸੁਖ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ। ਅਲਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ ਚਿਰ ਲਈ ਆਇਆ, ਥੋੜ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਖ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸੁਖ ਕਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਮਨ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, तेरा मन ताकतवर हो जाए। जिन्हां दे मन कमजोर होण, कमजोर मन वाले कई बार सुखां विच बैठे हुए भी सुख नहीं मान सकते। ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ। ਬਾਣੀ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਹੇਗਾ ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਬੇਦਾਤ तेरी दातार। जदों रब्बी याद विच इंसान अंदरों रजिया होएगा, अंदरों जुड़िया होएगा, ओनू दुख ते भुख भी उस रब दी याद लगदे ने, ओदी दात लगदे ने। धन गुरु गोबिंद सिंह आनंदपुर छड्डदे ने, कोई चेहरे ते शिकन नहीं, कोई पछतावा नहीं, आनंद विच ने, सुख विच ने। पुत्र शहीद ने, सुख विच ने। माछीवाड़े दा जंगल है, उस अकाल पुरख नू उलांभा नहीं, बल्कि क्या सी मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना।
ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਛੋਟੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਲੈ, ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਲੈ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਖੋਪਰ ਲਹਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਟਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਡੀਕ ਕਰੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਅਡੋਲਤਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਡੋਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੀ ਓਟ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲੇਗੀ, ਦਰਖਤ ਵੀ ਡੋਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਡੋਲੇਗਾ। ਦਰਖਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕੋਈ ਸਦੀਵ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਭੁਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ, ਰੱਖ ਲੀਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਆਪ ਡੋਲਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਡੋਲਣ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ, ਆਪ ਅਡੋਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਡੋਲੇ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗਾਥਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬੁਤਾਲਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਆਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਬੀਬੀ ਸੰਤੀ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਪੇਕਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਮਰਨ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ। ਉਹਦੀ ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ, ਛਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਹਦੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰਾਂ ਜਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੜੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕੀਤੀ,
जिन्ना मेरे तो होया मैं उन्ना ही कीता, जिन्नी मैं दी संभाल कर सकदा सी उन्नी कीती। अज मैनू खंडे बाटे दी पहल दवाउण आया, अज तो इन्हें गुरु गोबिंद सिंह साहब दा पुत बन जाना है। अरदास करियो हुण तक इहनू हर पक्ष तो मैं वेख्या, अज तो बाद धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नू वेखणगे। मैं सतगुरु पातशाह दा इहनू पुत्र बना चलिया। अज तो इहदे माता पिता धन गुरु गोबिंद सिंह साहब ते माता साहिब कौर है। जदों असी जी जंत तेरे धारे प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, जदों अपनी जिंदगी दी डोरी धन गुरु ग्रंथ साहब नू पकड़ा दिंदे आ। अज बाबे लहणे दी गल हर वार तुसीं बड़ी वार सुनी होएगी कि घोड़े दियां वागां धन गुरु नानक साहब ने पकड़ियां। बाबा लहणा घोड़ी ते है ते उन्हें घोड़ी दी वाग पकड़ाई ते ओ घोड़ी ते बैठा बैठा अज गुरु दे चरनां विच पहुंच गया। पर इतिहास वाले कहंदे आ बाबे लहणे ने घोड़ी दी वाग पकड़ाई, गुरु दे चरनां विच पहुंच गया। बंदिया तैनू भी बड़े साल हो गए गुरु घर आउंदियां, अज अरदास कर, कोशिश कर अपने मन घोड़ी दी वाग भी तू गुरु नू पकड़ा जा। जे तेरे मन दी वाग गुरु ने पकड़ ली ते तैनू धन गुरु अकाल पुरख परमात्मा दे चरनां तक पहुंचा देगा, तैनू वाहिगुरु तक छड्ड के आएगा। गुरु जी दी जिंदगी दी डोर गुरु पकड़ ले, ਉਹ फिर कदे मनमत दे राह ते नहीं तुरदा, ओदी जिंदगी विचों भटकना मुक जाती है। जिहदी जिंदगी दी डोरी धन गुरु नानक साहब पकड़ लैण, उन्हां नूं सचखंड विच जगह मिलनी जरूरी ते लाजमी हो जाती है, क्योंकि धन गुरु नानक साहब पातशाह अपने सिख नूं राहां विच नहीं रखदा। ਇਹ ਤਾਂ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਇਸ ਧੁਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਗਮ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਝੋਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ 84 ਲੱਖ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਸੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਨ। ਆਹ ਵੇਖਿਓ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। इन्हां ते नाम जल नाल भरे हुए अकाल पुरख दे बख्शिश दे बदल विचों नाम दे जल दी कणी किवें डिगदी है। साखीकार कहंदा बीबी संती इस पिंड विच विआह के आई, परिवार वो भी सखी सरवर दा पुजारी है, पर गुरु दी ऐसी कृपा हुई मन्नै परवारै साधार। बाणी होवे कोले इंसान किते ही बैठा होवे, अंदर आनंद सुख बनिया रहिंदा है, शांति बनी रहती। बाणी ते भरोसा करने वाला कदे डोले ना, कम से कम जपजी साहब ही कोल होवे। जपजी साहब सतगुरु पातशाह ने सानू ऐसी दात दिती है जेड़ी ब्रह्म ज्ञान दी दाती है। जपजी साहब वो है, जपजी साहब दा अभ्यास करन वाले नू एक दिन यह एहसास हो जाता भी मैं शरीर नहीं, मैं कुछ होर हां। जपजी साहब धन गुरु नानक साहब ने जपजी साहब दा पाठ कीता है, गुरु अर्जन साहब ने जपजी साहब दा पाठ कीता है। धन गुरु तेग बहादुर साहब नूं शहीद होने तो पहला पूछया जांदा अंतम इच्छा की, महाराज कहंदे इशनान करना ते जपजी साहब दा पाठ करना है। भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी शहीद होने तो पहला जपजी साहब दा पाठ करते हैं। जपजी साहब ब्रह्म ज्ञान दी दाती है, जपजी साहब गुरु नानक दा हिरदा है, जपजी साहब गुरु नानक दी जिंदगी दा निचोड़ है। जेड़े जपजी साहब पढ़ते आ भाई, उन्हां दी जिंदगी विच हमेशा अडोलता, वो कदे डोलदे नहीं, पूर्ण भरोसे विच रहिंदे आ। हुण वेखियो बीबी शांति दा एडा भरोसा गुरु पातशाह दे चरनां विच है। सखी सरवर नूं मन्नण वाला इहदा पति भी धन गुरु नानक साहब दा सेवक बन गया है, महाराज दे चरनां नाल जुड़िया। वाहिगुरु की कृपा हुई, घर विच एक बड़े सोहने पुत्र की आमद हुई। बच्चे का नाम भाई पल्ला रखिया गया। एक दिन उस बच्चे नूं भी गुरु घर नाल ही जोड़िया गया, दसिया गया। बाहर लोग ट्राली विच चढ़ रहे आ, सखी सरवर दे चाले जा रहे आ। इस बच्चे ने जिद की, मां आ लोग जिथे चलिया मैं भी इन्हां नाल जाना है। मां ने कहा पुत्र
अपना रास्ता ये नहीं, आपां कोई कबरां मड़ियां मसाणा दे पुजारी नहीं, आपां इन्हां नाल नहीं जाना। आपां तां जिद्दे समा बनिया धन गुरु हरगोबिंद पातशाह दे चरनां विच अमृतसर साहिब दी धरती ते चलांगे। उन्हें कहा मां फिर मैनूं उत्थे लैके चल, मैं तां दर्शन करने चाहुंदा। उस मां ने कहा पुत्र घर च गरीबी बहुत है, आउण जाण दा एडा प्रबंध नहीं। दूसरी गल जे आपां चले गए उत्थे पता नहीं संगत किड्डियां कीमती पटावां रखेगी, कोई कीमती पोशाकां रखेगा, कोई महंगे मेवे रखेगा, कोई बहुती माया रखेगा। अपने कोले एक अद्धा पैसा होएगा, इन्नी संगत च आपां किवें रखांगे? तू घर बैठ के अरदास कर। ओ एडा गरीब नवाज है जेड़ा ओदे कोले ना चल के जा सके, अरदास सुन के ओ आप आ जांदा है। ओदे अगे अरदास कर। मां ने एक गुड़ दी रोड़ी, एक पैसा ओदे भाई पल्ले दे पल्ले नाल बन दिता। उन्हें कहा पुत्र ये भी संभाल के रखी ते गुरु ते भरोसा भी दृढ़ता नाल बना के रखी, एक दिन गुरु जरूर आएगा। अज मां पुत दियां अरदासां सुन के पति इहदा चढ़ाई कर चुकिया है। इन्नियां अरदासां विच किन्नी खिच होएगी, किन्नी क नाम दी अंदर किरपा वरती होएगी, किन्नी बख्शिश वरती होएगी। अज सतगुरु किरपा करन वास्ते गुरु हरगोबिंद साहब इस पिंड विच आ गए ने। जेड़े लोग कहंदे सन गरीब ने, इन्हां घर विच किथे सुख किथे आनंद है। अज उन्होंने सदीव सुख देण लई, सदीव आनंद देण वास्ते मीरी पीरी दा मालक आया है। अज सतगुरु पातशाह ने इस घर दे अगे उतारा कीता। अंदर जदों आवाजां दित्तियां सिखां ने, बीबी सांती आ दर्शन कर, जिन्हों रोज याद करदियां धन गुरु हरगोबिंद साहब तेरे घर विच आ चुके ने। पातशाह आए, दोवें मां पुत्तां ने रज रज दर्शन किया। भाई पल्ले ने ओ गुड़ दी रोड़ी ते एक पैसा मारे नूं रख के मत्था टेकिया, नमस्कार कीती। सतगुरु पातशाह भी अज इन्हां दोवां जाणियां तो कुर्बान ने, जिन्हां ने इन्नी गरीबी विच भी अपने अंदर दा आनंद ते सुख बरकरार रखिया है। कदे रब नूं लामा नहीं दिता, कदे गुरु नूं लामा नहीं दिता। अज सतगुरु पातशाह हुण जिथे आप आ जाण भाई, उन्हां घरां विच कमी कोई नहीं रहिंदी। अज इस घर नूं सतगुरु पातशाह ने रजा के रख दिता। अंदरों भी ये रज गए ने, बाहरों भी रज गए ने, तन भी सुखी हो गया, इन्हां दा मन भी सुखी कर दिता है। सारे हैरान होए ने। ये सतगुरु पातशाह दे घर विच ऐसियां रहमतां वरतदियां ने, जेड़े भरोसे नाल सतगुरु पातशाह दे चरनां नाल जुड़े रहिंदे आ, जेड़े गुरु पातशाह ते भरोसा बना के रखदे आ ते अरदास करदे आ, सतगुरु हर रोज तेरे घर विच रब्बी नाम दा मींह पैंदा है, असीं भी हर रोज आउंदे आ, बख्शिश कर दिओ किते उस नाम जल दे विचों एक कणी, एक बूंद ही सानू नसीब हो जावे। बंबीहे नूं एक सवंती बूंद मिल जाए, उहदा जीवन सफल हो जाता है। सानू तेरे घर विचों रब्बी नाम दी एक सवंती बूंद मिल गई, साडा जन्म मरण कटिया जाएगा, साडा जीवन सफल हो जाएगा। असी इस संसार विचों अपने जीवन नूं वडभागा बना के, धनता दे योग बना के ते तेरे गुरसिख बन के जावांगे। सानू माण होएगा अपनी जिंदगी दे उपर। धन गुरु अर्जन देव पातशाह रहमत कर रहे ने। बड़े प्यारे बचन अज महाराज साहब ने बख्शे ने। मल्हार महला पंजवा, मल्हार राग विच धन गुरु अर्जन देव पातशाह शांति दे पुंज, शहीदां दे सरताज भी कहा जाता है। अज उन्हां दी बख्शिश दे बचन ने। महाराज कहंदे कन हर बरस सगल जग छाया, अकाल पुरख दा भाई बदल जिहड़ा है वो नाम जल नाल भरिया होया है। उन्हें छाया अपने इस बख्शिश करके, अपने उपदेश करके, अपने हुक्म करके सारी कायनात उपर अपना प्रभाव जमाया है। हर जर्रे विच, हर किणके विच सबनी घटी मेरा सौ वसै, सहबिन घट ना कोई सबै घट राम बोले, रामा बोले राम बिना को बोले। कई पूछ लेंदे भी रब किथे, नहीं, जिथे रब नहीं होएगा उथे कुछ भी नहीं होएगा। जिथे कुछ होएगा उथे अकाल पुरख दी होंद भी बरकरार होएगी, उथे परमेश्वर दी होंद बरकरार होएगी। जिथे अकाल पुरख दी अपनी बख्शिश वरतदी होएगी। अज उन्हें अपनी बख्शिश नाल, नाम रूपी जल दे भरे हुए बदलां नाल उपदेश करके कायनात ते प्रभाव बनाया होया है। पर सतगुरु कहंदे भये कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे, आनंद मंगल सुख पाया। पर जिन्ना ते अकाल पुरख कृपाल हो जाए,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਦਾਸ, ਬਹੁਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਾਲ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਸੇਵ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਮਿਲਿਓ ਆਏ ਅਚਿੰਤਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੁਰਠ ਪੈਂਦਾ ਕਹੇ। ਇਹ ਕਨੇਹੀ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਐ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ, ਜੋ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰਮਾਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਦਾਤ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰੀ ਦਾਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦਾਤ ਹੋਵੇ, ਦਾਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਮਈ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੜਾ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾ ਸਵਾਰਤਾ, ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗੋ ਘਿਓ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਾਤ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਡੀ ਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵਾਂ। ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ ਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਵੇਂਗਾ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ, ਖੇੜਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਝੋਰੇ ਸੰਸੇ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠਾकुर तुम शरणाई आया उतर गयो मेरे मन का संसा, जब ते दर्शन पाया सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सूख नाम हर शोभा चिंता लाहे हमारी। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਦਰਗਾਹੀ ਦਾਤਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮਿਟੇ ਕਲੇਸ਼, ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਭ ਬੂਝੀ। ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਰੋਗ ਭਾਈ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਰੋਗ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਖੋਲਈ, ਉਹਦਾ ਚੈਨ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਆਰਾਮ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਨਾ ਦਿਨੇ ਬੈਠਣ ਦਵੇ ਤੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਰਲੇ ਕੀ ਹੀ ਬੂਝੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਜੋਰੇ लाख करोरे मन ना हो रे परै परै ही को लुझी है। तृष्णा कहती है लख क्यों हुण करोड़ होने चाहिए, तृष्णा कहती है करोड़ ही क्यों अरब होने चाहिए, तृष्णा कहती अरबां नाल भी गल नहीं बनती, खरबां विच गल जानी चाहिए है। उन्हां उस तृष्णा ने ना हजारां दा आनंद लैण दिता, ना लखां दा आनंद लैण दिता, ना करोड़ां दा ते ना अरबां दा, बल्कि जेड़ा दिन रात भज दौड़ करके पापां बाझों होवे नाही, मोया साथ ना जाई, ऐनी माया धन दौलत इकट्ठी कीती, जदों ओदा आनंद लैण दा समा आया उदों शरीर नूं इन्ने भयानक रोग लग गए, डॉक्टर ने सारा कुछ ही बंद कर दिता। बादशाह कहंदे तू नाम दी बरखा विच जी, सतगुरु तो रब्बी नाम दी वरखा मंग, ओदी रब्बी बख्शिश मंग, ओदी बख्शिश विच रहण वालियां दे मिटे कलेश तृष्ण सब बूझी, उन्हां दे कलेश खत्म हो जांदे आ। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। जेड़े कल कलेश आ ना जी, ये असल विच सारा मन दा रफड़ा है, ये मन नूं लगे होए ने, ते मन दा किसे डॉक्टर दे स्कैन विच आउंदा नहीं, किसे एक्सरे विच नहीं आउंदा, ये मन दी स्कैनिंग तां धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कोल है। जिथे साडे तन दे रोग, इस पावन स्थान ते तां तुसीं हर एक गुरसिख दी रसना ते शब्द ये हुंदा, श्री हर कृष्ण ध्याईऐ जिस डिठे
सब दुख जाए। जे इत्थे भाई तन दे दुख खत्म हुंदे आ, तुसी भरोसा करके आओ ते नाम दी बूंद ओहदे तो मंगो, जिन्हां ते नाम दी वरखा पै जाए उन्हां दे तन ते मन दे कल कलेश भी मिट जांदे आ, उन्हां दी तृष्णा भी मिट जांदी है। ਉਹ आनंद ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੰਢ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਝੋਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬੀ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਲਾਭ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जन्म ते मरण दे असी उस आवागौण दे चक्कर विचों निकल जाने, जिन्हों मारेगा जन्म मरण का वड्डा विछोड़ा, बड़ा वड्डा दुख है। जदों दुनिया ते इंसान आउंदा है, लोग बड़े चावां नाल इहनूं जी आयां नूं कहंदे आ, जन्मै को वाजे वधाए सोलड़े अग्यानी गाए, पर जदों इहदा दुनिया तो जाण दा समां आउंदा, ओही लोग इहनूं रो रो के विदाईगी दिंदे आ। मारे कहंदे इहदा मतलब इह होया तेरी आमद तां चंगी होई, आगाज चंगा होया, पर तेरा अंत चंगा नहीं होया। तू मनुख बन के आया सी, मनुख बन के गया नहीं। मैनू इस गल का अफसोस है, ताई लोग रो रहे आ। नहीं तो कबीर संत मुए क्या रोई है, जो अपने ग्रह जाए रोवो साकत बापरे, जो हट है हट बकाए। जेड़े रब्बी नाम का खजाना लैके दुनिया तो तुरन, उन्हां लई कोई रोंदा नहीं, बल्कि अरदास करदा है पातशाह जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। इन्ना करके साडी भी बंद खलासी कर दी, जेड़ा तेरा नाम त्याग के इस दुनिया तो गए आ। बाबा अतर सिंह मस्तोणा साहब वालियां नूं किसी ने कहा जी पंथ दी चढ़दी कला किवें होवे, पंथ बड़ा डगमगाया, तुसीं ढोलकियां बाजे चक्की फिरदे हो, पंथ बारे भी सोचो चढ़दी कला किवें। महापुरखां ने पुछया भाई अज नितनेम कीता? चुप कर गया। कहंदे नहीं, जिन्ना चिर अमृत वेले खूहां ते डोल खड़कदे रहणगे, जिन्ना चिर हर सिख दे घर चों जपजी साहब दियां आवाजां आउंदियां रहणगियां, जिन्ना चिर हर गुरसिख दे घर विच सोधा रहरा साहब दा पाठ हुंदा रहेगा, उन्ना चिर इस पंथ दी हवा वल भी कोई नहीं झाक सकेगा, उन्ना चिर पंथ चढ़दी कला विच रहेगा। जिस दिन सिख बाणी नालों टुट गया, जिस दिन सिख अपने केंद्री तुरे हरमंदर साहब नालों टुट गया, जिस दिन सिख श्री अकाल तख्त सब तो मुनकर हो गया, अकाल तख्त नूं भी जिस दिन चैलेंज करन लग पिया, उस दिन सिख इस पंथ ने तां क्योंकि प्रगटे खालसा परमात्मा की मौज, ए पंथ नूं भाई कुछ नहीं होना। जेड़ा बाणी नालों पत्ता दरख्त नालों टुट जाए, दरख्त नूं फर्क नहीं पैंदा, पत्ते दा रहिंदा कुछ नहीं। जेड़ा टुटेगा उन्हां दी खुआरी है, बर्बादी है, लोक परलोक अपना गवा जाणगे। जिन्ना चिर सिख अपने धुरे नाल जुड़िया रहेगा, उन्ना चिर ये पंथ हमेशा चढ़दी कला विच ही रहेगा। अज सतगुरु कह रहे आ, साध संग जन्म मरण निवारे, बहुरना कत हूं धाया। इत्थे विद्वानां ने अर्थ कर लग्या, कत थोड़ा विश्राम दे, कत हूं धाया क्या है? जिन्हां ने संगत विच बैठना शुरू किया, संगत विच आके रब्बी आनंद माणिया है, उन्हां दा जन्म मरण दा दुख कटिया गया। हुण उन्हां नूं कतहूं किसे होर पासे वल भटकण दी लोड़ नहीं पै रही, वो किते भी होर नहीं जा रहे, उन्हां नूं किते भी होर मत्था टेकण दी लोड़ नहीं। जिन्हां ने धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे चरनां दा पल्ला पकड़ लिया है, जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब दे चरण पकड़ लए हन, उन्हां दे भाई जिंदगी विच आनंद वरत गया है। मन तन नाम निरंजन रातो। निरंजन का अर्थ हुंदा जिन्हों कालख कोई नहीं, दाग कोई। नाम तो अज भी बड़े लोग दे रहे, कोई 5 अखरां दा, कोई 7 अखरां दा, कोई 3 अखरां दा, कोई कितों लिया के दे रहा, कोई कितों लिया के दे रहा। पर सतगुरु पातशाह ने सिख जी जिहड़ा सानू नाम दिता है, ये आम नहीं। भाई गुरदास कहंदे, बाबा पैदा सचखंड, नौ निध नाम गरीबी पाई। ये तो परमेश्वर दे घर विचों लिया के सानू नाम बख्शिया है।
ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਅੰਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਉਸ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਰੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਰੰਗ ਦੇ ਮਜੀਠ ਦੀ ਮਟਕੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਮਜੀਠੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। 2.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਸਾ ਨਾਮ, ਐਸਾ ਉਹ ਮਜੀਠਾ ਰੰਗ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ, ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣ, ਮੈਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਰਸ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਤੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਲਿਵ ਲਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਤਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਇਆਲੰਗ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰਗ ਵਿਭੂਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਰਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦਾਸ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤ ਗਈ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਖੇੜੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮਜੀਠ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨ ਵੀ ਰੰਗ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਰੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਉਹ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਗੁਰਮਤ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਆਇਆ, ਬਚਪਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜਵਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾਪਣ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਆਈ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਵਿਖਾਈ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਖੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੂਰਮਤਾਈ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਵਰਗਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਵੇ, ਫਿਰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਆਨੰਦ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਨਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾਊਦ ਜੁਲਾਹਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਗਲੀਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਦਾਊਦ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲੀਚਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦਵੇਂ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਈ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਗਲੀਚਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਵੇ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣੀਏ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। तमाम भुलां चुकां दी खिमा देहो सज्जण असीसड़ियां ज्यों होवे। साहिब सो मेल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा कोट आन कोट शुक्र जिन्हां ने अपने चरनां विच बैठ के गुरमत दी सांझ पाउण दा समां बख्शिया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दा सिंह साहिबान जी हुणां दा धन्नवाद है जिहड़े समां बख्शदे ने। इन्नियां बेनतियां प्रवान। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की